Hi students, good morning. This is your science class. So students, in our science class we already started the lesson food and digestion. So related to food we already discussed a lot of things. So you already knew about the food and how it's important to our health, and so which are components food contain. So these are all things you all are knew already and you already understood these topics. So students, in this class we have to discuss about the sources and functions of nutrients. Okay, sources and functions of nutrients. This is the today's topic. Before going to start the class, we have to once we have to recall our yesterday class. Okay, student, in our yesterday class what we discussed? In our yesterday class we discussed about the how the food gives energy to our body and components of food. Components of food also we discussed yesterday. So the components of food doing the different functions, and it's also have the different sources. So it's very useful to our health. So the food have the nutrients, so like carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals and raw gauge. Okay, so these are all nutrients have the food. Okay, so students, these are all nutrients performs the different functions and have different sources. Okay, it's clear for you. So just you have to the nutrients names you have to memorize in your mind. So components of food are nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. These are all things you have to keep it in your mind. Okay, so let me start our today's class. Which topic we discussing in this session? The topic name is sources and functions of nutrients. Okay, sources and functions of nutrients. Okay, this is the today's topic. Sources and functions. Sources and functions. Sources and functions of nutrients. This is the today's topic. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? The first which is the first nutrient? Carbohydrates alva. Carbohydrates. The first
This is the today's discussing topic, carbohydrates. Okay. So students, these are the main energy giving foods for our body. These are the main energy giving foods for our body. Before listen the class, you have to open the textbook page number 192. 192ನೇ page ಅನ್ನು open ಮಾಡಿ. Okay, in this page I am here carbohydrates. Okay, carbohydrates ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So carbohydrates, these are the main energy giving food for our body. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಮೈನ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಒನ್? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಮೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೂ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನ ಎತ್ತೋದಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್? It includes what? It includes sugar. It includes sugar and starch. Okay. It includes sugar and starch. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? This carbohydrates includes the ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ changes into glucose in the body. So
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ, ಈ ಪಿಷ್ಟದ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ present in the food changes into glucose in the body. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ತಿನ್ನಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಯಾವುದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ nutrients present in the which present in food, present in food ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ these components or these nutrients it changes into glucose in the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಆದಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವರ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ತ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ it's make what? It's food changes into glucose in the body. ನಾವು ತಿಂದಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ರಿವರ್ಸು, ಪಾಂಡ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ರಿವರ್ಸು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್, wheat, chocolate, sugar and carrot are rich in carbohydrates. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ
ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಓಕೆ, these are all the what rich in carbohydrate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. these are all rich in carbohydrate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. rich in carbohydrate. rich in carbohydrate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. rich in carbohydrate ಯಾವ್ಯಾವುದು ರೈಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್, ವೀಟ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಈ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್, ವೀಟ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ನೌ ಐ ಆಸ್ಕ್ one questions related to carbohydrates. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ carbohydrates which contains carbohydrates includes ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ which contains carbohydrate includes sugar and starch. It's clear for you. Sugar and starch, it's present in the food. Our food changes into what? Glucose in our body. So it's clear for you now. So next, sources of carbohydrates. Tell me the sources of carbohydrates. ಯಾವುದು sources of carbohydrates ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೇಳಿ. So rice, potatoes, wheat, chocolate, sugar and carrot. Okay, these are all the rich in carbohydrate. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಶುಗರ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ,
in this class I am stopping your carbohydrates up to here. So you put 1 mark in front of this carbohydrates word. Okay. So the proteins we will discuss in our next class. Thank you, students.